الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hurmatly cemaat, talabalar, biz ötken sabakta namazdı buzuvchi amallarni aytganmiz. Al amallarni bölüp sizlarga tushuntirganmiz. O'sha amallarni qilsa namoz fasid bo'ladi, namoz buziladi. Ani qaytarib o'qish kerak deb o'shalarni barini turlarini aytganmiz. Bugungi sabagimiz inshaalloh makruhatus solah. Namozning ichidagi makruh amallar. Makruh amallar bular ikkiga bo'linadi. Makruh tahrimi, makruh tanzihi bo'lib. Makruh tahrimi menen namoz buzilmaydi, biroq ani qilgan odam cho'ng gunohkor bo'ladi. Gunohkor bo'lib hisoblanadi. Ikkinchisi makruh tanzihi bo'ladi. Anda günah yo'q, biroq tashlagan afzal. Ani tashlagan afzal bo'ladi. Negizinen bu şariatdagi terminler farz, vacib, sünnet, mustahab, mubah, haram, makruh tahrimi, tanzihi degenlerin büt bardığı bu fukahalardan tüzgön terminleri. Hayrul Qur'unda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğrunda, sahabaların doğrunda bunday terminler kullanılan emas. Alar şariatın hükmü, Allah'ın hükmü kanday olsa oşonu atkargan boldu. Peygamberimizden bu farz mı, vacib mı, sünnet mi, makruh mu, haram mı, makruh tahrimi mi, tanzihi mi dep soragan emas. Peygamberimiz kılgıla dese kılgan. Kılgıla degen içinde büt bardığı bolgan oşonun içinde. Kılba degende özün tıygan. Ma atakumur rasul fakhuzuhu ve ma nahakum anhu fantahu. Peygamber kaysını alıp kılgıla dese alar atkargan, anı bölgön emas. Bununsu farz, bununsu vacib, bununsu bunday dep bölgön emas. Bunu keyin fuqahalar bir kılımdan keyin fuqahalar başlagan. Fuqahalar oşol adamlarga jengil boluş üçün hükümdördün taksim kılıp bölgön. Hükümdörді daraja koyup bölgön. Negizgi bul bölü ahiret üçün. Ahiret üçün gana bul. Al endi kıl degen hükümdördün bardığını kılganга biz bildettibиz. Kılba degendi bardığını taşlaganга bildettibиz. Biroq ahiret üçün fuqahalar adamlarga uşul hükümdördün darajasını düşünürgön. Misalı eng çoğ sowap farzga berilет. Oşon üçün farz dep aytılат. Eng çoğ sowap farzga berilет. Oşonda ile eng çoğ günö dagы farzga bolot. Farzı bir adam taşlagan bolsa ötө çoğ günökör. Ötö çoğ günökör. Farzın sowu da köp. Egerde atkarbagan bolsa günösü de çoğ. Andan keyin vacib. Vacib farzdan keyingiden geldi. Farzdan azırak sowap berilet aga. Vacibga farzdan azırak sowap berilet. Eger vacib taşlagan bolsa günökör bolot, aga dagы farzday emes, farzdan tömöndүрөөк деңгээлдеги aga azap berilet. Andan keyin sünnet muakkada misalı. Sünnet muakkadaga da sowap farzdan vacibdan biraz azırak berilet, azırak. Eger atkarbagan bolsa günökör bolot, çoğ günökör bolot. Anı günösü farzdan vacibdan tömöndүрөөк bolot. Tömöndүрөөк bolot. Biroq günökör bolup heseptilet. Oşonda ile makruh tahrimi haramdan azırak. Biroq haramdan azırak aga günö жазылат. Oşonun üçün Peygamberimizin doğrunda, Hayrul Qur'unda, sahabalar, kibar tabiinlerin doğrunda bul bölüngön emas. Şariatda Peygamberimiz kıl degen kılgan boldu. Al kıl degende farz da var, vacib da var, sünnet de var, mustahab da var, mubah da var, büt bardığı var. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kılba degen büt bardan tıygan. Al haram, makruh tahrimi, tanzihi, hilafa Allah büt bardığından alar özlerini tıygan. Oşon üçün bul terminler bir gana ahiretteki sowap je azap üçün gana. Sowap alуу üçün gana, azap üçün gana. Anı makruh eken bunu kıla berse bolot degen masele emes. Bul mustahab eken bunu kılbay koysang da bolot degen masele emes. Mümkün boluşunça mubahka dagı, mustahabka dagı amal kılış gerek. Makruh tanzihiden dagı saklanganga hareket kılış gerek. Çünkü oşon üçün bul mufsidat salattan keyin biz makruhat salatni okuyubuz. Makruhatda oşol makruh degeni bunu tanzihini kıla berse bolot degen masele emes. Andan dagı saktaniş gerek. Eger makruh tahrimi bolsa, anda ana kılgan adam günökör bolot, çoğ günökör bolot.
Бирок намаз бузулбайт. Намаз бузулбайт. Бирок макрух тахрими менен окулган намазды уламалар ихтиятан кайтарып окуп койсун дейт. Демек макрух эки түрлүү болот. Макрух тахрими аны менен намаз бузулбайт, бирок кылган адам чоң күнөөкөр болот. Экинчиси макрух танзихи, күнөөсү жок, бирок таштаган жакшы. Албетте фукахалар мутакаддиминдер макрух куриха деген сөздү колдонсо, аларда макрух тахрими харам мурат болот. Түшүнүңөрбү? Мутакаддиминдерди окуйсуңар, Куран хадисте өзгөчө хадистерде келген бардыгы макрух деген сөздөрдүн бардыгы тахримиге колдонгон сөздөр болот. Ал макрух тахрими же харам манасына колдонот. Ошон үчүн мутлак макрух дегенде макрух тахрими мурат болот. Ушуну эрежени билип алгыла. Эми намаздын ичиндеги макрухтарды айтабыз. Намаздын ичинде келгенде бир адам өзүнүн кийими менен, денеси менен, жалында турган бир нерсе менен ойногон болсо, уламалар буну макрух деп айтылат. Сен Аллаху акбар дедиң, эми болду. Эми мындай кылып кийимиңди карап, же денең менен кашылап ойноп, же бул жерде турган болсо бирдеке таш баш ошолорду алып кармап ойногон болбойт. Сенин пикириң, сенин ой эсиң бир гана намаз болуш керек. Кийимиң менен ойлосоң, же денең менен, же башка амалдар менен алек болсоң, анда уламалар мындай намазды макрух деп айтылат. Ошондой эле намаз учурунда колуңду мындай кырсылдаткан, бармактарыңды алып кырсылдатып атасың, же болбосо белиңе колуңду монтуп коюп туруп алдың, же болбосо оң тарафка, сол тарафка бурулуп атасың. Көкүрөгүң бурулган жок, башыңды эле буруп карап атасың. Оң жагыңды, сол жагыңды, өйдө тарафты, асты тарафты. Бул аракеттердин бүт бардыгы макрух. Намазда Аллаху акбар дегенден кийин намазда турган учурунда сажда кылган жерди кара дейт. Сажда кылган учурунда. Рүкүгө барганда эки буттун ортосундагы жерди кара дейт. Ал эми эмеге отурганда, аттахиятка, каадага отурганда сен эмнени кара дейт? Ошол өзүң отурган жериңди демеңди не деп койчу эле? Көкүрөгүңдү кара дейт. Көкүрөгүңдү карап, ушул жерлерди биз эске алсак, анда адам баласы пикири чачырабайт. Асманды, жерди, оң жагыны, сол жагыны, алдын, аркасын карабайт. Бул амалдар намазды бузбайт, бирок намазы макрух менен ада болот намаз. Эгер кайра кайталанып көп кылынса, анда макрух деңгээлге жетип калат дагы тахрими. Анда намазды кайрадан окуганга туура келип калат. Ошон үчүн кичинекей нерсе болгон менен бул чоң нерсе, чоң немеге мамилеге айланып кетет дагы, амали касир болуп бузулуп калышы да мүмкүн. Болбосо важиб иада болуп калышы мүмкүн. Ошон үчүн Аллаху акбар дегенден кийин эми оң тарафка, сол тарафка, өйдө, ылдый кийимиң менен ойногону, денең менен ойногону болбойт. Бүт бардыгы макрух амалдар. Буларды кылганга болбойт. Жана намаз окуп аткан учурунда каадага отурганда мандаш куруп отуруп алышлык, же баягы жаныбарлар сыяктуу болуп путун көтөрүп отуруп алышлык, же болсо адам баласы баягы немесине жамбашына отуруп алышлыгы, аялдар сыяктуу бүт бардыгы макрухка кирет. Албетте үзүр менен болсо анда жайыз, үзүрсүз болсо болбойт. Эркектердин отурганда сол путту төшөп, оң путту тургузуп отурабыз. Ошол сүннөт тарикасы эркектерге. Мындан башка сүрөттөрдүн бардыгы макрух. Мындан сырткары баары сүрөттөр макрух. Илля лил узур. Үзүр менен отуруп аткан болсо, бутунда оорусу бар, белинде оорусу бар, отура албайт, бутуну жазып отурганга туура келип атат, анда намаз боло берет. Бирок үзүрү жок болсо, баягы эле кайфиятта отуруш керек. Сол путту төшөп, оң путту тургузуп отуруу бул намаздын сүннөт тарикасы. Ошондой эле намазда рүкүгө, саждага барганда кийимдер менен ойноо, же кийимдерди көтөрүп, чаң болуп калбасын, буланып калбасын деп кийимдерин кайра тарта бергенде дагы уламалар макрух деген. Ошон үчүн намазга келиштен алдын кийимиңди бир карап алышың керек. Кийимиңди, пайчаңды, баарын карап, таза кийим кийип, Аллаху акбар деп намаз башташ керек. Намазга кирип алып туруп, анан кийимдериңди кымтыган, түймөлөгөн, аларды ордуна койгон болбойт. Бул амалдар бардыгы макрух. Эгерде ошол амалдарды эки колуң менен кылып калсаң, амали касир болот дагы, намазың бузулуп калат. Намазга кирип атып кийим кийип атасың мисалы. Аллаху акбар деп алып эми кийим кийип атасың. Анда намазың фасд болот. Эки кол менен кылынган амал касир. Демек, сен намазың фасд болуп калды. Жана баягындай адам баласынын фикири чачырай турган, же болбосо не болду? Адамдын күлкүсү келе турган жерлерде намаз окуу дагы макрух. Мисалы, элдин алдыга чыгып алдың, сахнага чыгып алдың.
Ne oldu? Ya. Sahnaga çıkıp aldın je elder küle turgan жерге келип алып намаз окусаң, элдер сени көрүп күлсө, же болсо ошону көрүп сен күлгүң келип кетсе, анда андай жерлерде дагы намаз окуу макрух болуп эсептелет. Албетте, намаз окуп атканда астында бирөө намаз окуп аткан болсо, же намаз окубай эле отурат, зикир кылып отурат, Куран окуп отурат, дуа кылып отурат, артында намаз окуса боло берет. Артында намаз окуса боло берет. Түшүнүңөрбү? Алдыңда намаз окуп аткан астында адам турган болсо астыңда, анын аркасында намаз окусаң боло берет. Албетте, жүзүнү карап окуганды уламалар макрух деген. Сени карап отурат, сен Аллаху акбар деп окусаң, анда сенин фикриң чачырайт. Ал сени карайт, сени күлдүрүшү мүмкүн, азгырышы мүмкүн, сен аны карап азгырышың мүмкүн. Ошон үчүн жүзү сени карап турган болсо, анда уламалар макрух деген. Жүзү кыбланы карап турат, артынан сен окуп атасың, ал намаз окуса деле, окубаса деле, сен артынан намаз окусаң макрух болбойт, намаз жайыз боло берет. Ошондой эле намаз окуп атканда астыңда бир мусхаф же бир ошого нерселер турган болсо, кылыч, бычак сыяктуу нерселер, алар менен намаз макрух болбойт, намаз окуса боло берет. Жана ошондой эле эгерде гилем болсо, узун гилем болсо, гилемдин бир тарафында гүл болсо, эме болсо, сүрөтү болсо, жаныбардын сүрөтү. Анда ошол жерге намаз окушулук макрух. Жаныбар сүрөтү бар жерге, гилемге, жанамазга намаз оккан макрух. Анын таза тарафы болсо, экинчи тарафы бар, ал жерде жаныбардын сүрөтү жок, ал жерде намаз окусаң болот. Ошол жаныбар сүрөтү бар жерде турганга намаз окканга уламалар уруксат бербейт, буну макрух деп айтышат. Жана сүрөт сенин намаз окуп аткан тушуңда турган болсо, же үстүңдө турган болсо, жана оң тарафыңда, сол тарафыңда турган болсо дагы макрух болот. Ошон үчүн намаз окуп аткан учурда адамдын оң тарафы, сол тарафы, намаз окуп аткан кыбла тарафында сүрөт болбош керек. Сүрөт дегенде жаны бар нерсенин сүрөтү. Андай учурда макрух болот. Уламалар намазы макрух дейт. Албетте, эгер сүрөт өчө кичинекей болсо, же болбосо сүрөттүн башын кесип салган, башы жок, же башын жууп салган, ал көрүнбөйт, андай учурларда макрух болбойт. Эгер өтө кичинекей болсо, же болбосо башы жок болсо, же башыны жууп салган болсо, же болбосо бутуңдун астында болсо, бутуңдун астында туруп кор болгон абалда турган болсо, анда намаз окусаң жайыз, била карахият. Ал эми астында турган болсо, оң тараф, сол тарафыңда, кыбла тарафыңда, анда уламалар мындай учурда намаз окушлукту макрух деп айтышкан. Ошондой эле адам баласы кийип алган кийиминде сүрөт болсо, адамдын сүрөтү, жаныбардын сүрөтү, анда дагы макрух болот. Көбүнчө жайында адамдар баягындай футболкалар кийип алышат. Адамдар сүрөттөрү бар, жаныбарлар сүрөттөрү бар. Ал чоң билинип турат. Намаз окканга болбойт, макрух болот. Эгер кичинекей болсо, же болбосо бир караганда жаныбар экени билинбесе, анда намаз окуса жайыз. Демек намазга окуганда, намазга келген кийимиң дагы, окуган жай намазың дагы, турган жериң дагы сүрөттөрдөн хали болуш керек. Ал жерде сүрөт деген нерсе болбош керек. Жана макрух танзихи дейт, окуп аткан сүрөлөрүңдү, аяттарыңды, тасбихтериңди колуң менен эсептөө. Субханалла, субханалла, субханалла деп айтабыз го. Мисалы субхана раббил азим, субхана раббил а'ла деген дуаларды, зикирлерди эгерде колуң менен эсептеп аткан болсоң, 1 жолу, 2 жолу, 3 жолу болду, 4 жолу болду деп. Уламалар буну дагы макрух деген. Буларды колу менен эсептегенге болбойт. Аларды өзүң оюң менен эсептеп турасың, ошо менен 3 жолу болду, 5 жолу болду деп намаз уланта бересиң. Эгер колу менен эсептеген болсо, уламалар буну да макрух деген, бул макрух танзихи. Чүнки бул макрух тахрими эмес. Жана экинчи рекетти биринчи рекеттен узун кылып окуу бул дагы макрух. Көпчүлүк маани бербейбиз. Намаздарда негизи 2 рекеттен бирдей болуш керек. Фарздын 2 рекетинде фарз, кыраат кылуу фарз. Биринчи, экинчи рекетинде. Ушу 2 рекеттин акы бирдей. Экөөнү бирдей окуш керек. Мында канчалык кыраат кылсаң, экинчиде дагы ошончо кыраат кылыш керек. Эгер бир адам экинчи рекетте узунураак кыраат кылып койсо, анда макрух болуп калат. Албетте, фажырдын биринчи рекетин узун кылса болот.
Fajrdan birinchi rekat uzun qilsa bo'ladi. Sebebi al vaqti nom bo'ladi. Adamlar uyqudan turib, emi kelganga kechib qolishi mumkin. O'shaning uchun ani uzunroq qilsa joiz bo'ladi. Boshqa namozlarda har bir rekatning haqqini berish kerak. Bardigi birday bo'lish kerak. Chiroyli namoz bo'lish kerak. Birinchi rekatda qisqaroq o'qib, ikkinchisida uzunroq o'qisa, bu suratdagi namoz makruh bo'ladi. Sebebi qiroatning haqqi ikkovida birday bo'lish kerak, barobar bo'lish kerak. Jana bir sureni tayin qilib olib, o'shoni g'ana o'qiyman, boshqa sura o'qimayman deshlik dag'i makruh. Har doim bir surani, misol Ixlosni, Qul ya ayyuhal kafirundu, ya boshqa bir surani tanlab olgansan. O'shoni g'ana o'qiyverasың, boshqani o'qimaysan. Anda makruh bo'lib qoladi. Albatta, keybir suralar bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam o'qigan sunnat suralar. Ularni o'qisa joiz. Biroq ularni dag'i ancha-muncha aralashtirib turish kerak. Misali Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam juma kuni fajrda birinchisi sajdani o'qigan, alif lam mim sajda. Ikkinchisi suratul Dahrda o'qigan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam ko'pincha. Bitirda sabbih isma robbikal a'la. Ikkinchisida Qul ya ayyuhal kafirun. Uchinchida Ixlos. Ko'pincha Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shuni o'qigan. Biroq ancha-muncha nima qilsa bo'ladi. Tushunarmi? Shu qana suralarda o'qiyman, boshqa suralar o'qimayman desa, anda makruh bo'lib qoladi. Qur'oni Karimning bardig'i birday. Faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Qur'onning bar naqsi bor, ani o'qiganga harakat qilish kerak. Birla surani o'qib, qolgan tashlab qo'ysa, makruh bo'lib qoladi. Jana namoz o'qiyotgan odam boshina jo'liq, shunday narsalar solib olgan bo'lsa, aning nimalarini ikki jag'idan tushirib olgan bo'lsa, buni da ulamalar makruh degan. Makruh degan. Bular makruhga жатат. Sebebi bosh kiyim kiyganda bunday dop siyoqti bo'lsin, je selde siyoqti bo'lsin, je jo'liq bo'lsa, ani o'rib olish kerak. Anan bunday tushib tursa, salaqlab tursa, ulamalar buni makruh degan. Tushunibdimi? Negizili bizde bosh kiyim bilan kiyib namoz o'qiganda sunnat deydi, bosh kiyim kiyib o'qiganda makruh deydi. Hozir o'qiysizlar. Negizi bosh kiyimni o'qish kerak. Bosh kiyim kiyib o'qigan namozdagi makruh. Sebebi islom dininde kiyimdin adebi negizi 3 narsadan turadi. 3 adebi bo'ladi. Birinchi izar, astıga kiygeni, qamis, anan bosh kiyim. Azı biz aslına shim kiyesin, üstüne koynak kiyesin, anan bosh kiyimde kiyesin. Bu İslamda şunu kiyimde madaniyat deb aytiladi. İslamның tartibi deb aytiladi. Bu İslamның husni jamali, musulmonning jamali shunda. O'shaning uchun musulmon odam bosh kiyim kiyadi har doim. Namozda bo'lo, boshqa uchurda bo'lo, bu bizning nemiz sifatimiz. Musulmon bosh kiyim kiyadi. Je to'pi kiyadi, je qalpoq kiyadi, je selde kiyadi, je boshqa narsa kiyadi. Alemi musulmon emaslar de alarda bosh kiyim kiybey yuru madaniyat deb tushunadi. O'shaning uchun alar bosh kiyim kiybeydi. Musulmonlar da var, kafirlar da var, boshqalar da var, bosh kiyim kiybeydi. O'shani madaniyat deb tushunadi alar. O'shaning uchun jalang bosh bo'lgan bo'lsa, ani madaniyatga odam ekan deb bosh kiyim kiyganni yaxshi ko'rmaydi. Ancha-munchalar kiyadi. Ma'naday ta'ziyalar kiybese kiybeydi ko'pchilik. Biroq islomning ta'limlarida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam sunnatlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har doim bosh kiyim bilan yurgan. To'pi kiygan, selde kiygan. O'shaning uchun payg'ambar sallallohu alayhi vasallam kiyib yurgan har doim. Do'plarni kiyganda da sahobalarning mana qulog'ina cheyin tushib turgan. Basib kiyishgan, qulog'ina cheyin tushib turgan do'plar bo'lgan qalan suva. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam seldelarda o'rg'on, seldelerden türüden kiygan, aq selde bo'lgan, qora selde bo'lgan, bosh kiyim bilan yurgan. O'shaning uchun bosh kiyim bilan yuru bu dag'i musulmonlarning bir belgisi qator bo'lib qolgan, shiar bo'lib qolgan. O'shaning uchun bosh kiyim yaxshi narsa, bosh kiyimni siz namoz o'qib bu makruh. Albatta, xushu huzu bilan o'qib mataylab desa, anda ulamalar makruh emas degan. Biroq qanday qilish qiyin, negizile kiyib olib xushu huzu bilan o'qigan yaxshi narsa. Agarda bosh kiyim yo'q bo'lib qolsa, uzr bo'lsa, anda boshqa masala. Bo'lsa, bosh kiyim bo'lsa, uni tashlab qo'yib o'qigan bo'lmaydi. Bosh kiyim bilan namoz o'qish kerak. O'shonda ile bayag'i ishga kiygan, jumishga kiyilgan kiyim bilan namoz o'qildan makruh. Namozga kelganda toza, tatinaqay, chiroyli kiyimni kiyib kelish kerak. Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo aytadi: "Xuzu zinatakum inda kulli masjid." Mesjidga borganda zinat kiyiminglarni olib kelinglar degan. Zinat degan jag'imdu, chiroyli, toza degan so'z. Toza kiyimni kiyib kelinglar degan so'z. Jumush qilgan kiyiming bilan kiyib namoz o'qiganda ulamalar makruh degan. O'shaning uchun ishlayotgan kiyiming chang bo'ladi, najas bo'ladi, boshqa bo'ladi, ani bilan kiyib o'qiganga bo'lmaydi. Agarda boshqa kiyiming yo'q bo'lsa, anda o'qisang bo'ladi.
Башка кийимиң болсо, анда чечип, анан таза кийим кийип намаз окуш керек. Ошон үчүн эң жакшысы үйдө дагы, мешитке дагы жакшы бир кийим кылып коюш керек. Чепкен, башка кийимдер кылып коюш керек. Ар дайым мешитке барганда кийип бара турган. Уламалар сабыр базыдан айтат, ушундай кийим бирөөнүн астына кийип чыга албайсың дейт. Кийип чыккандан уяласың дейт. Ошондой кийим менен намаз окуу макрух. Бирөөнүн астына бара албаган кийимди кийип, Кудайдын астына кантип турасың? Ошон үчүн бирөөнүн астына сен жылаңач чыга албайсың, майкачан чыга албайсың. Булар да макрух. Эски кийимди кийип да чыга албайсың, уяласың. Таза, жакшы кийим кийип барасың. Ошондой эле мешитке келгенде дагы ибадат таза, татынакай, чырайлуу кийимди кийип келишлик, бул дагы сүннөт пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын. Сабабы базыла ошол баягындай мейнет кылынган, жумушка кийилген кийимдерди кийип намаз окуу, бул дагы эмне экен? Макрух. Ошондой эле оозуна бирдеке салып алып намаз окуу, бул дагы макрух. Эгерде кыраат кыла албай турган болсо, анда намаз бузулат дейт. Оозуңа бирдеке салып алдың, кичинекей нерсе. Кыраат кылганга бир шейт бербесе дагы макрух. Кыраат кыла албай калсаң, мисалы оозуң тилиң келбей калды, оозуңа толуп турат, баягы оозуңдагы нерсе менен кыраат кыла албай калдың, намаз басып болот. Ошон үчүн жеген нерсеңди түпүрүп, тазалап анан келип окуш керек. Кээ бир адамдар баягыдай эме кылат, чакыч чайнап келип намаз окуйт. Оозунда тура берет, окуганда харфтар чыкпай турган болуп калса, макрух болот. Намаз фасыз болот. Бирок харфтар чыкпай калса деле макрух болот. Андай кылып окубаш керек. Намазга келгенде оозуң бош болсун. Сен харфтарды тажвид менен жакшы ада кылганга аракет кылышың керек. Ошон үчүн оозуна бирдеке салып алып намаз окушлук бул дагы макрухка жатат. Ошондой эле дараты кыстап турган учурда дагы намаз окушлук макрух. Заран кыстап турат, рих кыстап турат, гайд кыстап турат. Аябай мажбурсуң, таратканага барышың керек. Бирок эптеп намаз окуп алайын дедиң болбойт. Эгерде намаз өтө убакыты аз калган болсо, уламалар уруксат берет. Бирок убакыт кененирээк болсо, анда сен биринчи барып бошонуп кел. Бошонуп келип, андан кийин намаз окуш керек. Намаз учурда сени бирдеке түртүп турбаш керек. Мажбурлабаш керек сени. Сен чырайлуу кылып, хушу кузу менен Аллаху акбар деп окуй турган болушуң керек. Ошон үчүн дараттын аябай каттуу сени кыстап турган болсо, зарылчылык даратканага барыш керек болуп калса, анда учурда дагы намаз окушлук макрух болуп эсептелет. Ошондой эле бир адам курсагы ачып калды, тамак даяр, намаздын убакыты болуп калган болсо, анда эгер намаз окуй турган учурда намаз окуй берсе, фикирдин баардыгы тамакта болуп кала турган болсо, анда учурда дагы намаз окуш макрух болот. Шарият жеңилдик берет. Биринчи барып курсагыңды тойгоз дейт. Курсагыңды тойгозуп, анан келип туруп намазыңды улант дейт. Бул качан вакытта кенен вакыт болсо намазга. Эгер вакыт тар болсо окуй бересиң. Биринчи намазыңды окуп, анан тамагыңды жейсиң. Эгерде курсаң аябай ач болуп, Аллаху акбар дегенде намаз эмес сага тамак эле көрүнө берсе, аш ошол жеген тамагың көрүнө берсе, анда макрух болуп калат. Анда биринчи курсагыңды тойгозуп келип, андан кийин намаз окуганга туура келет. Ошондой эле намаз учурунда көзүн жумуп алганда болбойт. Бул да макрух. Кээ бир адамдар көзүн жумуп алып намаз окуйт. Бул да макрух. Албетте, хушу кузууну алып келем деп үзүр менен окуса, ал жайыз. Үзүр менен болсо жайыз, болбосо намаз окуганда Аллаху акбар деп туруп, эмне кылыш керек? Көзүңдү ачып окушуң керек. Көзүн жумуп окуган болбойт. Бир адам бир түш көрөт экен, түшүндө өзүнүн амалдарын көрүптүр. Анан алдына бир чырайлуу адам келиптир. Аябай нурлуу, чырайлуу адам экен. Бирок эки көзү көрбөйт экен. Анан ойгонуп кетип, барып устазынан сураган экен, шейхтен. Ушундай түш көрдүм, амалымды көрдүм сүрөтүнө, бирок амалым чырайлуу, нурлуу адамды көрдүм, көзү көрбөйт дегенде шейх айткан экен, намаз окуганда көзүң жумуп окуйсуңбу деп. Ооба деген, ошон үчүн ушундай болду деген. Ошон үчүн ушундай болду деп жооп берген экен. Ошон үчүн намаз окуган учурда көзүңдү ачып окушуң керек. Аллаху акбар деп көзүңдү ач. Эгер фикирим чачырабасын деп көзүңдү жумуп, баягындай фикир кылсаң, бул жайыз, үзүр себептүү. Бирок негизи намаз окуганда адам баласы көзүн ачып намаз окуш керек. Көзүн жумуп окуган бул дагы макрух болуп эсептелет. Жана намазда турганда түпүрүү, какырынуу, чимкирүүнү булар да макрух.
зарылчылык болбой туруп эле намаз туруп түпүрө берсең, какырына берсең, бул дагы не болот экен? Макрух амалдарга кирилет. Бирок өзүр менен чыгып кетсе, мисалы жөтөлгөндө какырык чыгып кетти. Түпүрүк чыгып кетти. Анда уламалар айтат, эгерде жер болсо, анда сол тарафыңа түпүрүк койсоң болот дейт. Эгерде турган жериң жер болсо. Бирок андай жерлер азыр жок. Мечиттерде Кудайга шүгүр бардык килем. Анда түпүрөккө аласың дагы, оозуңду тазалап, чөнтөгүңө салып аласың. Түшүнүктүбү? Анан жерге түпүргөнгө болбойт. Түпүрсөң килем не болот? Жаман болот. Оң жагына түпүрсөң адам жаман болот. Ошон үчүн андай учурда оозунан какырык чыгып кетсе, колу менен арчып, түпүрөк менен арчып туруп, аны салып аласың, бирок түпүргөнгө болбойт. Үзүр менен болуп калса, бирок үзүрсүз намазда туруп алып, какырынган, чимкиринген, тазаланган, мурдун тазалаган, бардыгы макрух амалдар. Буларды кылганга болбойт. Жана намаз, фарз намазында дуалга, таякка, бирдекеге, устунга сөөнүп туруу үзүрсүз, бул дагы макрух. Аллаху акбар дегенден кийин эчтекеге сөймөй турушуң керек. Үзүрүң жок болсо, фарз намаздарында. Албетте үзүр болгон болсо, анда сөөнүп окусаң, бул жайыз. Нафилдерде жайыз, жеңилдик берилген. Жана имам кыраат бүтүшүнөн алдын эле рүкүгө барып, анан имам менен кошо рүкү кылуу, бул дагы макрух. Кээде имам рүкүгө бара эле бирөө рүкүгө кетип калат. Анан имам менен кошо рүкү кылып турат. Бирок бул не болду? Имамдан алды кеткен үчүн макрух болот. Рүкү, сажда бул амалдарда ар дайым имам бериш керек. Иннама жуилал имам лиутамма бихи. Артынан ертиш керек, эрчи барыш керек. Алдын ала кылып койгон болсо, намаз бузулбайт, макрух, бирок андай макрух андай кылбаш керек. Түшүнүктүбү? Имамдын алдынан рүкү кылган болсо, кийин имам менен кошо бүтүргөн болсо, намаз макрух болот. Ошондой эле сажда кылган жери эки бутунан бир карыч бийик болсо, намаз болбой калат. Азыраак болсо жайыз. Үзүрсүз мындай кылган болбойт. Негизи сажда кылганга бирдекени көтөргөн болбойт. Түшүнүктү? Көтөргөн болбойт. Сажда ошо жерге кылынат. Бирдекени көтөргөн болбойт. Мисалы отуруп окусаң деле, сажда кылганга бирдеке стол койгон болбойт. Рүкүнү мындай кыласың, сажданы пасыраак кыласың болду. Жерге тийбесе деле. Бирок бирдекени көтөргөн болбойт. Эми сен турасың могу жерде. Бутуң турат, сажда кылатыган жер бийигирээк, бир карыш бийик. Сен пастасың, намаз пас неме болот, намаз бузулат. Намаз бузулат. Түшүнүктүбү? Көтөргөнгө болбойт сажда кылганга. Албетте бир карыштан төмөнүрөөк болсо, анда макрух болот деген уламалар үзүрсүз мындай кылбасын дейт. Ошондой эле намазда турганда кийим кийүү, бирок адатта кийеткен жолу менен эмес. Адатта кийим кийгенде биз эмне кылабыз? Жеңини салып кийебиз. Ошол кийим дейилет. Анан адатта кийинбей турган учурлар болот. Мисалы, жөн эле желкеңе жабып алдың. Желкеңе жабып алып намаз окуш, бул дагы макрух. Бул дагы макрух. Намазга киргенде кийим кий дегени, ал адатта кандай кийинсе, ал кийим кандай кийинсе, ошол жолу менен кийиш керек. Жөн эле желкеңе жабып алып, анан колуңдун ичинен чыгарып туруп Аллаху акбар деп окушулук, уламалар буну дагы макрух деген. Жана намаз оккан учурда баш кийим түшүп кетсе, топуң түшүп кетти, калпагың түшүп кетти, селдең түшүп кетти, аны кайра алып коюп коюш керек. Бирок амали кашир кылбастан, эки колу менен кийсең, мынтип алып туруп, амали кашир болот, намаз бузулуп калат. Бир кол менен алып кийип койсоң болот. Бирок кайра түшө берсе, амали кашир болсо кийилбейт эми. Бир жолу, эки жолу алсаң болду. Ар бир рекетте түшө берсе, анда ар бирин алып кие берсең, анда амали кашир сүрөтү көрүнүп калат. Ошон үчүн бир жолу, эки жолу түшүп калса, алып кийип койгон абзел. Бирок кайра түшө берсе, же болсо эки колуң менен эмне кылсаң, кийсең, анда намаз не болот? Фасд болуп калат, амали кашир болгон себептүү. Ошондой эле эркек адамга сажда кылганда мына билектерини жерге коюп алуу мындай кылып, сажда кылганда бул дагы макрух. Онтуп жерге коюп алуу макрух. Эркек адам мындай кылып окуш керек. О билекке сөөнбөйт, ал алаканга сөөнүш керек. Аллаху акбар деп турганда. Аялдар мынтип окуйт. Оларга астар. Ушундай абалда окулат, эркектики мондай болот. Эгер эркек адам аялдар сыяктуу болуп, буну мынтип саждага отурган болсо, бул сүрөттө дагы эмне болот экен? Намаз макрух болуп калат. Жана макрух танзихи бул имам мехрабтын ичине кирип алышлыгы.
imam mihrabın içine girip aldı, makruh tanzihi. Biroq mihrabın içinden sırtında turup sajdani mihrabın içinde kılsa makruh emas. Bu mesele baldar imam mihrab, asıl mihrablar çoğ, kichkinakay mihrablar bo'ladi. İmam kirib ketgan bo'lsa, anda bu yoqda qavmga aning qiymal harakati ko'rinmay qoladi. O'sha suratda makruh bo'ladi. Tushundingizmi? Sebebi imamning qiymal harakatini ko'rib turish kerak. Ovozini o'qib turish kerak, unini o'qib turish kerak. Ne qiymal harakatini rukuda, sajdada qanday ahvolda ekanini bilib turish kerak. Anan o'ziga kirib ketgan bo'lsa, qavm ko'rib qolsa, makruh bo'lib qoladi. Tushundingizmi? Mihrablar cho'ng bo'lgan bo'lsa, anda qavm ko'rinsa, karahati yo'q. O'shondaylar sirtda turib o'zi sajdani mihrabga qilib o'tgan bo'lsa, al suratda de namoz makruh bo'lmaydi, joiz bo'ladi. Jana imam ellerden o'zgacha bo'lib, buyuk yerga turib namoz o'qishdan makruh. Bir zira, 70 santimetrga cheyin buyuklikda imam turib oldi, buyukka chiqib oldi, qavm aslında o'qiyotadi, bu da makruh. Bu da makruh. Albatta imam menen qo'sho muqtadilar bo'lsa joiz. O'sha chiqib olgan nimaga, buyuk yerga imam menen qo'sho ortindagi 2-3 muqtadi bo'lgan bo'lsa, anda ulamalar joiz degan, biroq hech kim yo'q, o'zi chiqib olgan bo'lsa, anda tashabbuh bi ahli kitobda bo'lib qoladi. Ular har doim buyukda turadi. Ana sitqaridagi ulamalar ne degan, makruh degan. Bir zira miqdori chaliq buyukda turib o'qishlik, ortida qavm yo'q, o'zi g'ana chiqib olgan bo'lsa, bu namozdagi nima bo'ladi ekan? Makruh bo'ladi. Oşondayla yani teskeri suratı. İmam pasta turotad, el bardığı joğarı turad. Bu suratı dağın namaz makruh bo'ladi. Alemi oşol uçurda imam menen qo'sho kebir jamoatda bo'lsa, aslında anan qalgan üstünde bo'lsa joiz. Oşoning uchun nojerga kelib turib, imam nojerda namoz o'qiyotadi birinchi etajda. Qavm bardığı ikinci etajga chiqib oldi. Makruh bo'ladi. İkinci suratı qavmining qo'sho 1-2 saf bar. Anan qalganlar chiqib oldi. Bunda karahiyat yo'q. Biroq baribir yaxshi emas, makruh tanzihi bo'ladi, sebebi birinchi mana o'sha to'ltirish kerak. Meshitga kirganda birinchi saf to'ltirish kerak. Ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi joy qolmasa, ana üstüne chiqish kerak. Joy turib ile so'chib ketgan yaxshi narsa emas. Tushundingizmi? Biroq hech kim yo'q, imom o'zida qolgan bo'lsa, birinchi etajda ustiga barib ketgan bo'lsa, ulamalar bu suratdagi makruh degan. Jana muqtadi adamga, imamga ergashgan adamga imamdan oldin sajda qilу, imamdan oldin ruku qilу, rukudan turu бүт бардыгы makruh bo'ladi. Makruh tahrimi bo'ladi. Tushundingizmi? Imam dertish kerak, imamdan oldin o'tib ketgan, o'zib ketgan bo'lmaydi. Jana muqtadiga, imamga ergashgan adamga jana makruh tahrimi qiyamda turib olib duo qilу, qiroat qilу, Fatiha boshqa narsalar o'qib, bular makruh tahrimi. O'shaning uchun Allohu akbar deb imomga ergashgandan keyin bo'ldi. Sanani o'qiymiz bo'ldi. Qiroat qilmaymiz. Duoda qilmaymiz. Tasbihda aytmaymiz. Uni chiqmay turaveramiz. Qiroatul imom, qiroatul muqtadi. Imomning qiroati, muqtadining qiroati. Tushundingizmi? O'shaning uchun kim agarda imomga iqtido qilib olib turib, aning ortidan qiroat qilaversa, bizning Hanafi mazhabida anday namoz ne bo'ladi ekan? Makruh tahrimi bo'ladi deb aytamiz. Sebebi qiroat qilganga, Fatihani o'qiganga dag'in, boshqani o'qiganga dag'in bo'lmaydi. Al uni chiqmay turish kerak bo'ldi. Tushundingizmi? Mana ushul namozni makruh qiluvchi amallar. Ushul amallar orqali namoz makruh bo'ladi. Makruh tahrimi bo'lgan suratda cho'ng gunohkor bo'ladi. Ana ulamalar ani qaytarib o'qisin deb aytadi. Agar makruh tahrimi bo'lgan bo'lsa, anda namoz buzilmaydi, sajda sahvida vojib bo'lmaydi, biroq yaxshi emas. Adam balasi namozni makruhatlardan toza o'qish kerak. Makruh tahrimi de bo'lmasin, tanzihi de bo'lmasin, hech bir ochiqcha qiymal harakat bo'lmasin kerak. Allohu akbar deganda bo'ldimi, qiymal harakat bo'lmasdan tuz turib namoz o'qiganga harakat qilish kerak. Alloh taolo mag'adag'in barizga tavfiq bersin. Chiroyli, to'liq namoz o'qiganga Alloh taolo tavfiq bersin. Andan keyingi masala dağı bu kelek bo'luvchi va kerak bo'luvchi masala bu sujudus sahva, sajda sahva. Adashib qolgan uchurlarda namozni to'ltiruv degan masala bor. Namozning hukmlari farz, vojib, sunnat, mustahab, mubah bo'lib bo'linadi degan bizda. Agarda bir odam namozda farz tashlagan bo'lsa, farzni, amalda, namozi bo'lmaydi.
Qiyamni tashladi, rukuni sajda tashladi, qiroat tashladi, sajda qilgan yo'q. Aldında namoz bo'lmaydi. Ani to'liq yo'li da yo'q. Sajda sahvi bilan to'liq bo'lmaydi. Al namozni qayta o'qish kerak. Boshqa yo'li yo'q. Farz tashlanganda namoz bo'lmaydi. Ikkinchi surati vojib. Vojibni tashlagan suratında ikki surati bo'ladi. Vojibni ataylab tashlov, yana unutib qolib tashlab qo'yu. Ataylab vojib tashlagan bo'lsa, anda da namoz bo'lmaydi. Ataylab namoz tashlading, ataylab Fatihani o'qigan yo'qsin. Ataylabni bilib turib, namoz bo'lmaydi. Ne bo'ldi? Qaytarib o'qish kerak. Üçüncü surati farzni ataylab vojibni ataylab tashlagan yo'qsin. Tushunib olinglar. Esdan chiqarib, unutib qolib ketdi. Adashib ketding, жаңылып tushib ketding, yo bo'lmasa rukunda taqdim ta'xir bo'lib ketdi. Aldığa arqa ajılıb ketdi. Uşul suratlarda sajda sahvi qilinadi. Sajda sahvi degani adashib ketgan adam attahiyatda o'qib turgandan keyin oxir qarada o'ng jag'ina salom berib turib, qayra salom nima qiladi? Ikki yo'l sajda qiladi. Ikki yo'l sajda qiladi, undan keyin attahiyatda o'qiydi, undan keyin payg'ambarga salovat o'qiydi, undan keyin ne qiladi? Duo qiladi, ana salom beradi. Uşul menen bayagı kemçillik joyulub ketadi. Uşul menen biz namoz to'liq bo'ldi deymiz. Eğer de kim sajda sahvi vacip olup durup kılbagan bolsa, al adamga namazı qayradan qaytarıp okuş vacip болады. Sajda sahvi vacip olup sajda kılbagan bolsa, al adamga neken qayradan sajda sahvi kılışlık, qayradan namaz okuşluk vacip болады. Oşon üçün düşünüp algıla. Namazın farzları kalgan bolsa, ne болады eken? Namaz bolboyt takır ele. Qaytarıp okuysun. Namazın vacibini ataylap taşlagan bolsa, bu suretте dagı namaz bolboyt. Namazın vaciptarını unutib qolib, жаңылышып, qoltirib ketgan bo'lsang, je rukunlarni taqdim ta'xir qilgan bo'lsang, mana o'shul uchurda sajda sahvi bo'ladi. Sajda sahvi degan ne ekan? Oxiri qadaga o'tirgandan keyin, 4 rakat bo'lsa 4-rakatga o'tirgandan keyin, attahiyatdan keyin o'ng jag'ina salom berib turib, anan qayra ikki yo'li sajda qilasin. Anan keyin qayra attahiyatni, payg'ambarga salovatni sallallohu alayhi vasallamga, andan keyin duo, ana salom berib chiqib ketasin. Daha bir masala. Qancha yo'l adashsang dele bir yo'li sajda sahvi qilasin. Bir namozda keze 5-6 yo'l adashib qolishing mumkin. Har birden sajda qilib chiqmaysin. Oxirida sajda qilganda birle sajda sahvi bo'ladi, o'shol bardig'ina yeterlik bo'ladi. Tushundingmi? Har birini qilish shart emas, bir yo'l sajda sahvi o'shol oldingi kemchilikning büt bardig'ini juvib soladi. Albatta, sunnatlar qolib ketgan bo'lsa, sajda sahvi qilinmaydi. Sunnatlar qolib ketgan bo'lsa, sajda sahvi qilinmaydi, bu gunohkor bo'ladi. Namoz naqis bo'ladi. Kamil namaz bo'lmaydi. Biroq sajda sahvining zarurchiligi yo'q. Tushundingizmi? Demak, farz, vojib amdan bo'lsa namoz bo'lmaydi. Sahvan bo'lsa, sajda sahvi bilan to'liq bo'ladi. Sunnat bo'lsa, sajda sahvi vojib emas, biroq al namaz naqis namaz bo'ladi. Ani to'liq qilib o'qiganga harakat qilish kerak. Ataylab o'shantib sunnatlarni tashlab o'qiy bersa, al odam cho'ng gunohkor bo'lib qoladi. Oxiri barib cho'ng gunohga aylanib ketadi. Buga tushundingizmi? Demak, sajda sahvi degan ekan, o'ng jag'ina salom berib turib, bo'shagandan keyin o'tirib, attahiyatni o'qiysin, anan salovat, anan duo qilasin. Endi bu sajda sahvining erejelari bor. Bu masala ayay ko'p baldar. O'shaga masalaga erejalarini aytib bereyim. O'sha erejelar orqali Xudo qalasa masalalarni tushunish sizlarga yengil bo'ladi. Chunki juz'iyat ayay ko'p, ani barini aytish qiyin. Birinchi sajda sahvining vojib bo'lishiga keyde aqval, so'zlar sebep javob qiladi. Bayağınday okugan duaların, zikirlerin. Kede afal, kıymal harekettir. Kede afal, kıymal hareketin sebepli sajda sahvi kılışın gerek bulat. Namazıga nuksan gelip kaldı. Namazın kemçilikti olup kaldı. Kede oşol okugan duaların, kıraatların, zikirlerin arqılı delep ne olup kalat? Sajda sahvi vacip olup kalat. Çünkü birincisi takrarul Fatiha. Takrarul Fatiha. Negisi namazda Fatihani o'qishlik vojibga kiradi. Bir adam Fatihani qayra o'qib qo'ydi. Tushundingizmi? Buning ikki surati bo'ladi. Birinchisi aytib o'tadi. Suradan oldin o'qib qo'ydim. Sebebi birinchi Fatihani o'qishlik vojib, undan keyin zam sura bu da vojib. Fatihani o'qidim, ortidan qayra Fatihani o'qidim. Anan ne qilding? Zam sura o'qidim misali. Ne bo'ladi desa, takrar bo'ldi. Zam suradan oldin hayrat Fatihani o'qidim, ulamalar sajda sahvi vojib bo'ladi deydi. Takrar Fatiha ne bo'ldi? Ikki yo'l bo'lib qoldi. Suradan oldin bo'lsa ne bo'ladi ekan? Sajda sahvi vojib bo'ladi. Ikkinchi surati. Suratdan keyin o'qidim.
Birinci Fatiha'nı okudun Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zam surani okudun Kul huvallahu ahad. Andan keyin qayra Fatiha'nı okudun Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zam sureden keyin qayra takrar kılındı Fatiha. Bu surette ulamalar sajda sah vacip olmaydı deydi. Çünkü takrar Fatiha'nın iki sureti oldu. Birinci suretinde sureden aldın qayra okup koydu. Anda sajda sahvı vacip oladı. İkincisi zam sureden keyin qayra Fatiha'nı okudu. Anda ulamalar Fatiha okudu. Bu bayağı kıraatga kirет. Oşun üçün ne olbaydı? Sajda sahvı vacip olbaydı degen. Düşünüyor mu? İkinci sureti Tark-ı Fatiha. Birinci takrar Fatiha oldu. İkincisi Tark-ı Fatiha oldu. Bu birinci farzın iki rekette okugan joksun. Birinci, ikinci reketinde okugan joksun. Birincisinde de okumadın Fatiha'nı, ikincisinde de okumadın Fatiha'nı. Bunda sajda sahvı vacip oladı. Bu surette ne oladı? Sajda sahvı vacip oladı. Düşünüyor mu? İkincisi farzın üçüncü, dördüncü reketinde okugan joksun. Üçüncü, dördüncü reketinde okugan joksun. Bunda sajda sahvı vacip olmaydı. Tark-ı Fatiha'nın iki sureti var balдар. Birinci, ikincisinde okugan joksun. Birincide de okugan joksun deylik. Tark bolgan üçün ne kılınat? Sajda sahvı vacip oladı. 4 reketlik namazın üçüncü, dördüncüsünde okugan joksun. Sebebi bu yerde kıraat farz emes da. Okugan joksun, zikir kılsaң da bolot. Anda sajda sahvı vacip olmaydı. Düşünüyor mu? Bu iki sureti oldu. Üçüncüsü Tark-ı Fatiha oldu nafil namazlarda. Nafil namazlarda Tark-ı Fatiha bolgan bolsa, bardıq suretlerinde sajda sahvı vacip oladı. Misalı, 4-üncüsünde okugan joksun, 3-üncüsünde okugan joksun, 1-incisinde okugan joksun, 2-incisinde okugan joksun, ayetmasın. Kıraat ar birinde farzan. Çünkü mü? Oşun üçün kıraat kılbağan bolsa nafil namazlarda. Anda Tark-ı Fatiha'nı okubağan üçün al adamga sajda sahvı vacip oladı. Buga düşünüyor mu? Bu Fatiha boyunca bolçu. Andan keyin Tark-ı Teşahhud. At-Tahiyyatu lillahi de oturgan okuyuz ga. Birinci qadada, ikinci qadada bulardagın teşahhudda okuşdagın vacip. Tark kılgan bolsa ne bolot degen masele turat. Eğer de teşahhuddu birinci qadada okubagan bolsa, sajda sahvı vacip bolot. Birinci qada degeni iki rekettekin oturasın. Bunu birinci qada dep aytılат. İkincisi, üçüncü, dördüncü rekettekin oturasın. Bunu qada ahira dep aytılат. İkinci qada bul. Ahırkı qada dep aytılат. Düşünüyor mu? Eğer de bir adam birinci qadada sajda sahvı okubagan teşahhudda okubagan bolsa, anda sajda sahvı vacip bolot. Al endi qada ahirde, ikinci qadada sajda kılbagan bolsa, anda sajda sahvı, bunda da sajda sahvı vacip bolot. Sebebi ne bolot? Sajda teşahhud vacip bolgan sebepti. Birinci qadada okubasa dele, ikincisinde okubasa dele ne bolot? Sajda sahvı vacip bolot. Düşünüyor mu? Andan keyin masele teşahhuddan qoşup okup jiberүү. Sebep miqdar teşahhud okup turup turuşun gerek da. Kede qoşup okup beresin. Allahumma salli ala, Allahumma barik ala okup ketet. Uşularda aytıp atat. Eğer de teşahhudga qoşup okup bersek ne bolot dese, farz namazda bolsa, birinci qadada bolsa sajda sahvı vacip bolot. Birinci qadada At-Tahiyyatu lillahi ve salavatu ve tayyibat. Esselamu aleyke eyyuhan nebiyyu ve rahmetullahi ve berekatuhu. Esselamu aleyna ve ala ibadillahi salihin. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu dep turuşun gerek. Abduhu ve rasuluhu degenden keyin Allahümme salli ala Muhammed dep koydum. Bu ne de oldu? Qada ulada bu da birinci qadada olutat. Farz namazda olutat. Em ne olat? Sajda sahvı vacip olat. Düşünüyor mu? Albatta cümle oluş gerek balдар. Allahümme salli ala Muhammed dese sajda sahvı vacip bolat. Allahumma dep tur esep ketdi. Allahumma salli dedi, esep ketdi. Cümle to'liq bo'la elek. Düşünüyor mu? Anda sajda sahvı vacip bolbaydi. Allahumma salli ala Muhammed dese sajda vacip bolat. Oşun üçün bir okuya kelet balдар kitaplarda. Abu Hanife rahmetullahi aleyh bir namaz okup atkanda qadada oturup adashib ketip Allahumma salli ala dese namaz buzulbaydi. Sajda vacip bolbaydi. Allahumma salli ala Muhammed dese sajda vacip bolat degende etiraz kılgan. Etiraz kılgan. Peygamberin atını açsan ne olat? Sajda vacip bolabı depçi. Etiraz kılgan. Oşonday okuyadağı bir okuya kelet. Abu Hanife rahmetullahi tuş köret özü. Tuş körüp düşünde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i köret. Peygamberimiz görüp aytat: "Ey Numan,
Sen ne menin atımda okusa namazda, atımda aytsa namazga sajda sahı vacip bolot dep ayttыңбы дейт. Деген суроо берет пайгамбарыбыздан кимге? Биздин имам Абу Ханифа рахматуллахи алейхи. Абу Ханифа рахматуллахи айткан, ооба деген. Сиздин атыңызды ким унутуп калып айткан болсо, ошого важип болот sajda sahı деген. Сиздин атыңызды мен эч ким унутуп айтпаш керек. Адам баласы неде намаз окуганда, пайгамбар зикир кылганда унутпастан баягыдай неме деп коет. Эме абалында эмне деп койчу эле? Сергек абалында билип туруп айтыш керек. Сиздин атыңызды унутуп айткан үчүн ага не болот? Sajda sahı важип болот деген. Түшүнүңөрбү? Абу Ханифа рахматуллахи имам факих жообу да туура. Аллахумма салли аля Мухаммад деди. Ал пайгамбар аты менен болгон үчүн эмес. Ал жумла толук болгон үчүн Абу Ханифа рахматуллахи айтты. Бирок маселени ал жерде ишара кылып атат. Намаз окуганда адам ат-тахият окуйбу, салават окуйбу, Куран окуйбу, бүт баардыгын билип туруш керек. Көзүн жумуп алып, уктаган абалында окубаш керек. Ошон үчүн айтты, ким унутуп калып сиздин атыңызды айткан болсо, ал адамга sajda sahı важип болот деген. Эгер унутпаган болсо важип болбойт деген. Бирок эч ким унутпай айтпайт ал учурда. Себеби ат-тахияттан кийин салават окулбайт, каада булада. Андан кийин окулат ал. Кийинки акыркы рекетте окулунат. Түшүнүңөрбү? Ошон үчүн эгер ташаххудтан кийин кошуп жиберген болсо, фарз намазында каада булада, биринчи каадада, анда эмне болот экен? Sajda sahı важип болот. Түшүнүңөрбү? Эгерде нафил намазында болгон болсо, sajda sahı важип болбойт. Нафил окуп атасың, 2 рекеттен кийин, ат-тахияттан кийин дагы салаваттар окуй берсең боло берет. Нафилдин ар бир 2 рекет өзүнчө намаз. Ошон үчүн андан кийин салават окусаң, дуаларды окусаң дагы боло берет. Аны менен sajda важип болбойт. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийинки эреже бир орунда экинчи амалды кылуу. Мисалы, рүкү саждада кыраат кылып коюу. Рүкүгө барганда субхана раббиял азим дешиң керек. Туурабы? Саждага барганда субхана раббиял а'ла дешиң керек. Бирок сен эмне кылып атасың? Кыраат кылып атасың. Ушул учурда эмне болот десе, уламалар sajda sahı важип болот дейт. Качан? Бир аяттын мыгдары чалып окуган болсо. Бир аят окуп койгон болсоң, анда sajda sahı важип болот. Эгер бир аят эмес, 1-2 сөз окугандан кийин өзүң билип калдың, токтоттуң, sajda sahı важип эмес. Ошон үчүн рүкүдө, саждада Куран окулунбайт. Ал жерде бир гана таспих айтылат. Субхана раббиял азим, субхана раббиял а'ла, ушул амалдар айтылат. Бир адам Куран окуган болсо, бир аят андан көп окуп койгон болсо, sajda sahı важип болуп калат. Түшүнүңөрбү? Эми ушул нерсе, кыраатты мисалы каадада кылып койду. Каадада отурганда кыраат кылды. Ат-тахият окубастан кыраат кылды. Эгерде каада улада болгон болсо, sajda sahı важип болот экен. Кыраат ташаххудтан алдын болсун, кийин болсун айырмасы жок. Каада улада кыраат не болду? Ташаххудтан алдын же кийин кылган болсоң айырмасы жок. Не болот экен? Sajda sahı важип болот. Түшүнүңөрбү буга? Эгерде каада ахирада болгон болсо, анын 2 сүрөтү бар экен. Qabla tashahhud, ba'da tashahhud. Qabla tashahhud, ba'da tashahhud. Эгер qabla tashahhud болсо, tashahhudтан алдын айткан болсо, анда sajda sahı важип болот экен. Ba'da tashahhud болсо, анда эмне болот экен? Sajda sahı важип болбойт экен. Каада ахирага отурдуң, ат-тахиятты окудуң, андан кийин кыраат кылып бердиң. Кыраат кылып койдуң, эми sajda sahı важип эмес. Каада ахирага отурдуң, qabla tashahhud кыраат кылып койдуң. Кийин аны окудуң, анда sajda sahı важип болуп калат. Түшүнүңөрбү? Андан кийинки маселе бул кыймыл аракеттер боюнча, кыймыл аракеттер менен да кээде не болуп калат? Sajda sahı важип болуп калат. Анын түрү, мисалы, каада уланы эстен чыгарып койду. Же болбосо каада ахираны эстен чыгарып койду. Биринчи каада 2 рекеттен кийин отуруш керек деп, отурбастан туруп кетти. Ушул учурда кайсы сүрөттөрүндө sajda sahı важип болот, кайсы учурда болбойт, ушуну билип алгыла. Макулбу? Биринчиси эмне болду? Каада улада туруп кетти. Отурган жок 2 рекеттен кийин. Каада улага туруп, экинчи каададан кийин туруп кетти. Үчүнчүгө. Кийин кайтып келди балдар. Кайтып келди. Кайтып келген 2 сүрөтүн айтып атат. Биринчи сүрөтү турганга жакын, экинчиси отурганга жакын. Турганга жакын сүрөтү болсо, sajda sahı важип болот.
Oturganга жакын болсо, сажда сахвы важип болбойт. Түшүнүктүүбү? Мисалы бир адам не болду? Экинчи рекеттен кийин 3кө туруп кетти, эстеп калды. Турганга жакын. Бул дегени бели не болду? Баягыдай путу көтөрүлүп, турганга жакындап калды. Жарым денеси туруп калды. Анда кайра отурган болсо, ал адамга не кылынат? Сажда сахвы важип болот. Түшүнүктүүбү? Эгерде бир адам не кылды? Отурганга жакын эди. Эстеп кетип отуруп алды. Ал сүрөттө сажда сахвы важип болбойт. Түшүнүңөрбү? Бул не болду? Каада уладагы унутуп калган учурлар болду. Экинчиси, артка кайткан жок. Түшүнүңөрбү? Артка кайткан жок, туруп кетти. Ошол бойдон. Анда акырында сажда сахвы важип болот. Демек не болду? Туруп кетүүнүн эки сүрөтүндө сажда сахвы важип болуп атат балдар. Турганга жакын болгон сүрөтүндө же турбай туруп кетти кайткан жок. Эки сүрөтүндө сажда сахвы важип болот. Турууга жакын эмес, отурганга жакын болуп эстеп отурган болсо, ал сүрөтүндө сажда сахвы важип болбойт. Буга түшүнүңөрбү? Андан кийин акыркы каадада унутуп калды. Эмне болот? Акыркы каадага отурбастан туруп кетти. 5-чи рекетке туруп кеткен болсо, балдар, намаз фасд болот. Акыркы каадада отуруштагы не фарз болчу да. Туурабы? Отурган жок, туруп кетти 5-чи рекетке, эми намазы эмне болду? Фасд болду, ал фарз болбойт. Аны кайра окуганга туура келет. Эми эгерде 5-чи рекетке сажда кылган болсо, намаз фасд болду. 5-чиге сажда кыла элек болсо, 5-чиге сажда кыла элек болсо, балдар, анда кайтып келип отурат. Отуруп сажда кылат. Түшүнүңөрбү? Сажда сахвы менен намаз болот. Бул баягы отурбай туруп кеткен сүрөтү, 5-чи рекетке сажда кыла элек сүрөтү. Дагы бир сүрөтү бар. 5-чи рекетке туруп атат, меден кийин саламдан, аттахияттан кийин. Аттахияттан кийин туруп кетти балдар. Түшүнүңөрбү? Бунун эки сүрөтү бар. 5-чи рекетке туруп, бир рекет окуп койгон болсо, анда дагы бир рекетти окуп кошуп коет. Түшүнүңөрбү? 4 рекет фарз, 2 рекет нафил болуп калат. Эгерде 5-чи рекетке турду, сажда кыла элек болсо, кайтып келген болсо, анда сажда сахвы менен намазы боло берет. Акыркы кааданын балдар эки сүрөтү болду, акыркы сүрөтүндө. 5-чи рекетке, 4-чү рекетке отуруп, кийин туруп кетти. Бир рекет окугандан кийин эстеди. Мен туруп кетипмин деп. Анда дагы бир рекет кошуп коет. Ошондо 2 рекет нафил, 4 рекет фарз кете берет. 5-чиге туруп сажда кылыштан алдын не кылды? Эстеп кетти. 4кө отурган. Анда кайра отурат, сажда сахвы менен намаз толук болот. Түшүнүктүбү? Мына ушул негизги эреже сажда сахвынын. Ушул менен биз баягы важиптагы кемчиликтерди жоёбуз. Түшүнүңөрбү? Важиптардагы сахвыларды гана. Такдим тахирдеги жана башкаларды. Башка учурларда не кылынбайт, сажда сахвы кылынбайт. Дагы бир учур болот, кээде адам баласы ойлонуп туруп калат. Ойлонуп туруп калганда экинчи рукун тахир болгон болсо, ал сүрөттө дагы сажда сахвы важип болот. Мисалы, туруп калдың, Аллаху акбар, Фатиханы окудуң дагы, Субханалла, Субханалла, Субханалла деген мыгдарга чейин зам сүрөнү таппай туруп калдың, ойлонуп туруп калдың. Сажда сахвы важип болот, тахир кылганың үчүн. Түшүнүктүү? Рукудан кийин саждага барбай тахир болду, эки сажданын ортосунда тахир болду, кыямда тахир болду, аттахияттан кийин турганда тахир болду. Бул сүрөттөрдүн баарында ошол 3 тасбих мыгдарыча туруп калса, сажда сахвы важип болот. Анан кем болсо, сажда сахвы важип болбойт. Мына ушул эреже менен көптөгөн жүзияттарды түшүнсөңөр болот. Түшүнүңөрбү? Бул жеңил кылып айттык. Алла таалам товфик берсин, түшүнгөнгө, амал кылганга. Демек, кээде эмне болот экен? Акыбал менен сөз аркылуу адашканда эмне кылат экенбиз? Толуктайбыз. Кээде афал, адамдын кыймыл аракети менен болгон намаздагы ачыкча кемчиликтерди жоёбуз. Алардын баардыгын сажда сахвы менен жоёбуз. Ал эмне кылынат экен? Отургандан кийин оң тарафына салам берип туруп, эки жолу сажда кылат, анан кайра эле кадимкидей эле аттахият, салават, дуа, анан салам берип чыгып кетет. Ошо менен баягы важиптагы кемчилик жоюлат иншалла. Ал эми фарздагы же болбосо важиптагы атайлап окулган кемчилик болсо, ал жоюлбайт. Аны эмне менен жоёбуз? Кайра окуйбуз, намаз болбойт. Ал эми сүннөттөр калган болсо, сажда сахвы важип болбойт, бирок антип окуган намаз кемчиликтүү намаз болот. Аны эhtiyat кылыш керек, коркуш керек, толук намаз окуганга аракет кылыш керек. Бирок сажда сахвы важип болбойт. Аллах субханаху таала баарыбызга толук намаз окуганга, хушугубуз менен өзүгө жага турган намаз окуганга товфик берсин.